नमस्कार मित्राणि, शुभ दिवस। ह्यः वयं पठितवन्तः गद्यशिक्षणम्। अद्य वयं पठिष्यामः पद्यशिक्षणस्य महत्त्वम्। प्रथमे आमे देखिबा उत्पत्ति किपरि होइछि, पद्यशिक्षणर परिभाषा कौन, महत्त्व कौन रहिछि, पद्धति कौन कौन रहिछि, समस्त विषय आमे आज ये वीडियो रे देखिबा, जहाँकि तुमर समस्त टीचिंग एग्जाम पे उपयोगी रहइबो। प्रथमे देखिबा पद्य को आउ कौन कुहा जाए, पद्य को काव्य शास्त्र बोली मध्य कुहा जाए। जदि हमर क्वेश्चन ने पद्य न देके काव्य देइथिबो ताहले हमें काव्य को मध्य ठीक बोली जानिबा। तापरे पद्य शब्द किपरि सृष्टि होइछि, पद धातोः यत् प्रत्ययोगेन पद्य शब्दः निष्पद्यते। पद धातुरु यत् प्रत्यय होई पद्य शब्दटी सृष्टि होइछि। तापरे पद्य शब्दर परिभाषा कौन ना छन्दोबद्धं पद्यम, ना छंद तथा अलंकार युक्त पाठ पद्य पाठ उच्यते। काली आमे पढ़िथिले छंद और अलंकार विहीन पाठ गद्य पाठ बोली जना जाए, किंतु पद्य कौन छंद और अलंकार युक्त पाठ पद्य पाठ बोली जना जाए। तापरे पद्य रे कौन कौन जाउची, मुख्यतः पद्य विभागे संगीत, सूक्ति, सुभाषितानि तथ्यानि, नीतिवचनम, कविता इत्यादि अंतर्गत। पद्य रे गीत जाउची, गेयता जाउची, तुकबंदी जाउची, छंद अलंकार सूक्ति सुभाषितानि तथ्यानि नीतिवचन अभिनय कविता इत्यादि पद्य रे जाउअछि। सॉरी। पद्य विभागे भावार्थ, केंद्रीय भाव, भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न, भाव सौंदर्यस्य महत्व विद्यते। ताले पद्य रे कहार कहार महत्व रोचे ना भावार्थ, केंद्रीय भाव, भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न, भाव सौंदर्य इत्यादि महत्व रोचे। जदि इनु क्वेश्चन आसीबो भाव विश्लेषणात्मक प्रश्नर संबंध को शिक्षण सहित रोचे, आंसर हबो पद्य शिक्षण। किंतु जदि भाव विश्लेषणात्मक जगार विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न आसीबो तेबे सेटा हबो गद्य शिक्षण। भावर अर्थ होउची पद्य, तेणु भाव शब्द जोठी भी आसीबो आमे आखि बंद करी कौन करिबा, पद्य शिक्षण ही करिकी आसीबा। पद्य पाठ गद्य अपेक्षा अधिक सरल सरस तथा माधुर्यपूर्ण वर्तते। अतः यदि बालकानां विषये परिचयः करणीयः तर्हि सर्वाधिक पद्यस्य समावेशः कुर्युः। ताले कौन हैला, पद्य होउची हमर गद्य अपेक्षा अधिक सरल सुंदर सरस आउ माधुर्यपूर्ण व मनोहरी अटे। तेणु जदि छोट छोट बालक हो बा कहा कौनसी बालक हो तांको जदि विषय सहित परिचय करिवार अछि तेबे हमको अधिक मात्रा रे पद्य बा श्लोकर अंतर्निहित कराइबा दरकार। कारण आउ एबे भी देखिले कौन हबो, सी छोट पिला हुअंतु कि बड़ पिला हुअंतु तांको आग पढ़ेला बेलକୁ पद्य आग आसे तापरे गद्य आसी थाए। कौन पे, कारण पिला पद्य को जेते जल्दी ग्रहण करिवे सेते जल्दी गद्य को ग्रहण करि परिबे नाही। तेणु सबु पाठरे पद्य को प्रथमे स्थान दिया जाइछि, तापरे पद्य सरीबा परे गद्य को स्थान दिया जाइछि। तापरे प्रारंभिक स्तरे पद्य शिक्षण से सर्वश्रेष्ठ विधि गीत अभिनय विधि। ताहले प्रारंभिक स्तर रे छोट छोट पिला मानक पई सबुठारु उपयुक्त विधि होची पद्य शिक्षणर कौन गीत अभिनय विधि। कारण जेहेतु छोट छोट छुआ
ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ପାଠରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରାଇଲା ବେଳକୁ ପାଠରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖେଇବା ଯଦି କେମିତି କରିବା? ନିଜର କିଛି ଗୀତ ବା ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା। ଏଥିରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ? ଗୀତ ଅଭିନୟ ବିଧିର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ। କାରଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଯଦି ଏଇନୁ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଗୀତ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ତ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ହାତକୁ ଉପରକୁ ଦେଖାଇବେ ଆଉ କଳାପଟାରେ ଗୋଲର ଚିହ୍ନ କରିବେ। କାରଣ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଗୋଲାକାର, ଆଉ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି? ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ସିଏ ଆକାଶକୁ ହାତ କରିକି କଳାପଟାରେ ଗୋଲାକାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବ। ଆଉ ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଯେହେତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଗୀତ ଆଉ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ପାଇଁ, ଛାତ୍ର ଯେମିତି ପାଠକୁ ଅଧିକ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତେଣୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷଣଟା ହେଉଛି, ଏଇ ବିଧିଟା ହେଉଛି ଛାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରିତ। ଆଉ ସବୁ ଛାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରିତ ବିଧି ହେଉଛି ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଧି। ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧି ହେଉଛି ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧି। ଆମର ଅନ୍ୟ ବିଧି କେତେ ପ୍ରକାର? 2 ପ୍ରକାର, ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ଆଉ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧି ହେଉଛି ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧି। ଏହି ବିଧିରେ ଦଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ ଆଉ କ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧିରେ ଦଣ୍ଡ କହିଲେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ସବୁବେଳେ ଆଗ କର୍ତ୍ତା ବାଛିବ, ତାପରେ କର୍ମକୁ ଆଣିକି କ୍ରିୟାକୁ ବାଛିବ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ କର୍ତ୍ତା ଆଣୁଛେ, କର୍ତ୍ତାର ତାପରେ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟା କର୍ମ ସେଇଟାକୁ ଆଣୁଛେ, ତାପରେ ଯେଉଁଟା କ୍ରିୟା ସେଇଟାକୁ ସଭା ଶେଷରେ ଆଣୁଛେ। ସେହି ହିସାବରେ କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ ଆଉ କ୍ରିୟା ହିସାବରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧିରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ ଆଉ କ୍ରିୟା ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା କେଉଁ ଆଧାରିତ ହେବ? କର୍ତ୍ତାଟା କେଉଁଥିରେ ଆସେ? ବ୍ୟାକରଣରେ। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ ଆଉ କ୍ରିୟା ଆସୁଛି ମାନେ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧି ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ ଆଧାରିତ ବିଧି। ସେହିପରି ଭାବରେ ସର୍ବେଷାଂ ସ୍ତରସ୍ୟ ଛାତ୍ରାଣାଂ କୃତେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧି ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧି। ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ଅନ୍ୟ ବିଧି 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ। ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧି ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧି ସବୁ ସ୍ତରର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧି ଅପରମ୍ ନାମ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବିଧି। ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧିର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବିଧି। ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧିରେ ଖଣ୍ଡ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଇଟାରେ ଆମେ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧିରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ ଆଧାରିତ, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧି ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ। ଅଧ୍ୟାପକः ଶ୍ଲୋକେ ନିହିତः ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃष्ट्वा ଛାତ୍ରାଣାଂ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନଂ ତଥା ଜିଜ୍ଞାସା ଉତ୍ପନ୍ନଂ କରୋତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଶିକ୍ଷକ ସର୍ବଦା ଶ୍ଲୋକରେ ବା ପଦ୍ୟରେ ଥିବା ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ କ'ଣ ହେବ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଏମିତି କଲେ ହେବ, ସେଇଟା ସେମିତି କଲେ ହେବ, ଯେମିତି ପିଲା ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବେ ସେହି ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟାପକ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ମୀମାଂସା ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଆକାଂକ୍ଷାୟାଃ ସମ୍ବନ୍ଧ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧିନା ସହ अस्ति। କାହିଁକି ମୀମାଂସା ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଆକାଂକ୍ଷାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧି ସହିତ କେମିତି ଅଛି? କାରଣ ଛାତ୍ର ମନରେ ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ହିଁ ଆକାଂକ୍ଷା କହନ୍ତି ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ହିଁ ମୀମାଂସା କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମୀମାଂସା ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଆକାଂକ୍ଷାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧି ସହିତ ରହିଅଛି। ଭାଷ୍ୟ ବିଧି ଅପରମ୍ ନାମ ବ୍ୟାସ ବିଧି। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଧି ହେଉଛି ଭାଷ୍ୟ ବିଧି। ତାର ଅପର ନାମ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ବ୍ୟାସ ବିଧି। ଭାଷ୍ୟ ବିଧି କ'ଣ? ଭାଷ୍ୟ ବିଧି ହେଉଛି
କଥାକଥନ ବିଧି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟାପକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି ପଦ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ଗୀତ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇବେନି। ସେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆଦର୍ଶ ବାଚନ କରାଇଦେବେ, ତାପରେ ଶ୍ଲୋକଟିର ଭାବାର୍ଥ କହିକି ପାଠକୁ ନିଜର ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଭାଷ୍ୟ ବିଧି ବା ବ୍ୟାସ ବିଧି। ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ, ସସ୍ୱର ବାଚନସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧମ୍ अस्ति। ସସ୍ୱର ବାଚନର ସମ୍ବନ୍ଧ କାହା ସହିତ ରହିଛି? ନାଟକ ଶିକ୍ଷଣେ, ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣେ, ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣେ ନା ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣେ। ସସ୍ୱର ବାଚନ ବା ଅନୁକରଣ ବାଚନର ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ରହିଅଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବ କସ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣସ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପଦ୍ୟ, ଗଦ୍ୟ, ନାଟକ ନା ବ୍ୟାକରଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1 ପଦ୍ୟ। ତାପରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣସ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ସବୁଠାରୁ ଉପଯୋଗୀ ବିଧି କ'ଣ? ଉଦ୍ବୋଧନ ବିଧି, ଗୀତ ଅଭିନୟ ବିଧି, ଭାଷା ସଂସର୍ଗ ବିଧି ନା ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ବିଧି? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ଗୀତ ଅଭିନୟ ବିଧି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧି, ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଉଦ୍ବୋଧନ ବିଧି। ତାପରେ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟାକରଣ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ କସ୍ମିନ୍ ବିଧौ ପୃଚ୍ଛନ୍ତେ? ଅନ୍ୱୟ ବିଧି, ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧି, ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧି ନା ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି? ବ୍ୟାକରଣ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ବିଧିରେ ପଚରା ଯାଇଥାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠି ଦେଇଥାନ୍ତା ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ କସ୍ମିନ୍ ବିଧୌ ପୃଚ୍ଛନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧି। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ର କେତୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।